In this video, we are going to discuss about CS8261 C Programming Laboratory 10th exercise. Convert the given decimal number into binary and octal and hexadecimal numbers using user-defined functions. And it's our syllabus, and here is the list of experiments. The same 10th experiment, how to convert the decimal number into binary, octal and hexadecimal numbers using user-defined functions. So first, decimal system அப்படினா என்னன்னு பார்க்கலாம். Decimal system is the most widely number system, but computer only understands binary. So binary, octal and hexadecimal number systems are closely related and required to convert decimal into systems. Decimal system is base 10, that is 10 symbols. 0 to 9 are used to represent a number, and similarly binary is base 2, octal is base 8 and hexadecimal is base 16. Then next step what we are going to see is how to convert a decimal number into binary. So decimal to binary, it stores the remainder when the number is divided by 2 in an array. Divide the number by 2. Repeat the above two steps until the number is greater than 0. Print the array in reverse order now. So it's a conversion of decimal to binary. And next we are going to see how we are going to convert decimal into octal. So convert the number with base value 10 to base value 8. The base value of number system determines the number of digits used to represent a numeric value. Example, the binary number system uses 2 digits 0 and 1. The octal number system uses 8 digits from 0 to 7 and the decimal number system uses 10 digits 0 to 9 to represent any numeric value. Store the remainder when the number is divided by 8 in array. Divide the number by 8 now. Repeat the above two steps until the number is not equal to 0. Print the array in reverse order now. Next we are going to see how we are going to convert a decimal number into hexadecimal numbers. Convert the number with base value 10 to base value 16. Hexadecimal number uses 16 values to represent a number. Numbers from 0 to 9 are expressed by digits 0 to 9 and 10 to 15 are represented by characters from A to F. The first one is we have to store the remainder when the number is divided by 16 in a temporary variable temp. If temp is less than 10, insert a number plus temp in a character array. Otherwise, if temp is greater than or equal to 10, insert the number plus temp in character array. Second one, divide the number by 16 now. Repeat the above two steps until the number is not equal to 0. Print the array in reverse order now. So these are the operations how we have converted decimal to binary, decimal to octal and decimal to hexadecimal using user-defined functions. Then now we are going to see the lab manual. So the aim, algorithm and program, and here is the output. Okay. So நம்ம இதை எப்படின்னு சொல்லி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு ஆன்லைனில் சி கம்பைலர் நமக்கு இருக்குது. ஸோ அதோட சைட் என்ன அப்படின்னா onlinegdp.com அப்படிங்கிற சைட்டுக்கு போகிறோம். ஸோ நார்மலாக ஏதாவது கோடிங் இருக்கும், தென் நம்மளோட கோடிங் நம்ம டைப் பண்ணுறோம். தென் லாங்குவேஜ் இங்கே நம்ம சூஸ் பண்ணுறதுல சி டர்போ சி எதனாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் சி டர்போ சி அப்படிங்கிற சூஸ் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ரன் மட்டும் நம்ம கொடுத்தா போதும், நம்மளோட ப்ரோக்ராம் எல்லாமே நமக்கு இங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ இதில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுல நமக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா டெசிமல் டு பைனரி, ஸோ த டெசிமல் டு ஆக்டல் அண்ட் டெசிமல் டு ஹெக்ஸாடெசிமல். ஸோ அந்த எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே நம்ம அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டீட்டெயிலாக அதில் பார்க்கலாம். அதே தான் நமக்கு இங்கே மேனுவலையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மேனுவலில் கொடுத்துருக்கிற அவுட்புட் தான் நமக்கு இங்கே எப்படி ரீச் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ 4 ஆப்ரேஷன்ஸ் நமக்கு இருக்குது. டெசிமல் டு பைனரி என்ன, ஆக்டல், ஹெக்ஸாடெசிமல் அண்ட் ஃபைனலி எப்படி எக்ஸிட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஸோ ரன் கொடுக்குறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கன்வர்ஷன் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா டெசிமல் டு பைனரி. ஸோ ஐம் என்டரிங் மை சாய்ஸஸ் 1. ஸோ ஏதாவது ஒரு நம்பர் நமக்கு என்டர் பண்ண கேட்குது டெசிமல் டு பைனரி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஐம் கிவிங் அ நம்பர் 7. ஸோ எனக்கு ரிசல்ட் 111 அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு. ஓகே. ஸோ இதில் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துடலாம். இட்ஸ் 1 2 4 அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ 4 5 6 7 எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் 7, அதான் 111 அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது.
ஓகே, ஸோ டெசிமல் டு பைனரி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். செகண்ட் சாய்ஸ் கொடுக்குறோம் டெசிமல் டு ஆக்டல். ஸோ ஐம் என்டரிங் அ சாய்ஸஸ் 2. ஸோ இதுக்கு ஏதாவது ஒரு நம்பர் என்டர் பண்ணுறேன். ஸோ ஐம் என்டரிங் அ நம்பர் as 25. ஸோ அதை எனக்கு கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. ரிசல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 31 அப்படின்னு. தேர்ட் ஆப்ஷன் டெசிமல் டு ஹெக்ஸாடெசிமல். அகைன் ஐம் என்டரிங் அ நம்பர் 25. ஸோ அதுவும் எனக்கு ஆன்சர் 19 அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு. ஸோ இதே அவுட்புட் தான் எனக்கு லேப் மேனுவல்லையும் அப்படி இருக்குது. ஸோ parallelly I am showing you. ஸோ ஆப்ஷன் 2 ரிசல்ட் வந்து 31 அண்ட் சாய்ஸ் 3 நான் என்டர் பண்ணச்சில் ரிசல்ட் வந்து 19. ஓகே, அண்ட் ஃபைனலி 4 அங்கே ஆப்ஷன் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக நமக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா எக்ஸிட் ஆயிரும். ஸோ ஐம் கிவிங் ஆப்ஷன் 4 எக்ஸிட். ஸோ எக்ஸைட்டிங் அப்படின்னு நம்ம ஆப்ஷன் வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்மளோட அவுட்புட் அண்ட் சேம் அவுட்புட் தான் நமக்கு லேப் மேனுவலே இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதே இது நம்ம நெட்டில் எப்படி நம்ம டெசிமல் டு ஆக்டல் இதெல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணுறது பார்க்கணும் அப்படின்னாலும் we can see. ஓகே, ஸோ மேனுவலில் இல்லை நான் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த நம்பர் என்னென்னா டெசிமல் டு ஆக்டல் அண்ட் அந்த ஹெக்ஸாடெசிமலோட வேல்யூ நம்ம கரெக்டாக அப்படிங்கிறத கூட நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதோட லிங்க் தான் நான் லேப் மேனுவலில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஏதாவது ஒரு டெசிமல் நம்பர் ஐம் கோயிங் டு என்டர். ஸோ நம்ம மேனுவலில் 25 அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம கொடுத்துருந்தோம், ரைட்? ஸோ அந்த அவுட்புட்டில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். நம்பர் 25க்கு ஆக்டல் கன்வர்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா 31 டெசிமல் டு ஆக்டல். அதே டெசிமல் டு ஹெக்ஸாடெசிமல் சேம் 25க்கு என்ன வந்திருக்குன்னா 19 வந்திருக்கு. ஸோ அந்த 31ம் 19ம் நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகணும். ஸோ அதே மாதிரி நான் என்டர் டெசிமல் நம்பர் 25ன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஆக்டல் நம்பர் எனக்கு 31 அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு. சேம் தான் எனக்கு இங்கே அவுட்புட்லேயும் வந்திருக்கு. அதே 25க்கு ஹெக்ஸாடெசிமலோட நம்பர் எனக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா 19 அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு. சேம் தான் எனக்கு இந்த அவுட்புட்லேயே எனக்கு ரீச் ஆகிருக்கு. ஸோ இதை கூட நம்ம க்ராஸ் செக் பண்ணி இப்படி கூட நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதோட லிங்க்கை தான் நான் லேப் மேனுவலில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ டெசிமல் நம்பருங்கிறனால இட்ஸ் டு த பேஸ் 10, ஆக்டல்ங்கிறனால இட்ஸ் டு த பேஸ் 8, ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பருங்கிறனால டு த பேஸ் 16 அப்படின்னு சொல்லி இதில் கொடுத்துருக்கு. ஸோ சேம் அவுட்புட் தான் நமக்கு இங்கேயும் இருக்குது. லேப் மேனுவலில் அந்த லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அவர் 10th exercise in CS 8261 C Programming Laboratory, and we have executed a C program to convert the given decimal number into binary, octal and hexadecimal numbers using user defined functions. I hope you have understood. Thank you.